تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں رہا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے میرے پیچھے یا صحن میں آس پاس کوئی اور موجود ہو جسے ناہید نے آواز دی ہوگی، مگر وہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ دیگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے۔ میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانب اٹھی اور اس کی گھنی سیاہ پلکوں اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل زمین میں گڑ گئی۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا لحاظ یا روب، لحاظ حسن یا روب حسن ہی ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ایک ناقابل یقین اور انہونی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کڑیل جوانوں کو تپتی دوپہروں میں گھنٹوں اسکول کے راستے میں جلتے کھڑے دیکھا تھا، مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی گلی محلے میں سے گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگے سر دیکھا ہو۔ آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھ سے براہ راست مخاطب تھی، مجھ سے جسے اس کے اپنے گھر والے بھی عموماً بھول جاتے تھے۔ اگر میں کھانے کے لیے کبھی دیر سے چھت سے نیچے آتا تو عام طور پر چھوٹے بہن بھائی سب صفا چٹ کر چکے ہوتے اور اماں مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی کہ ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جب اس نے میرا نام لے کر دوبارہ پوچھا، آپ خالہ سغرا کے بیٹے ہیں نا، پری زاد؟ میرا جی چاہا کہ اسے روک کر کہوں کہ پری تو بس آپ ہیں، میں تو صرف زاد ہی زاد ہوں، مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی، جی آپ ذرا اس شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لیں تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیجئے گا، میری امی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ وہ بات ختم کر کے نہ جانے کب کی جا چکی تھی، مگر میرے قدم تو جیسے وہیں صحن کی کچی زمین پر دھنس کر رہ گئے تھے۔ جانے کتنی دیر میں وہیں کھڑا ان چند گھڑیوں کے خواب یا گمان ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ پھر نہ جانے کس نے مجھے آواز دی اور میرے خوابوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ کچھ لوگ آپ کا نام پکاریں تو نام بھی کتنا معتبر لگنے لگتا ہے۔ میں جیسے کسی طلسم کے زیر اثر باہر گلی میں نکلا تو حسب معمول لفنگوں کی ایک ٹولی گلی کے نکڑ پر جمع تھی۔ وہ سب اسی کی باتیں کر رہے تھے، ان میں ماجد بھی تھا، محلے کا سب سے کڑیل اور خوبرو نوجوان، میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفل کی جان، پڑھائی لکھائی میں بھی آگے، اور شام کو جب محلے کے باقی لڑکے بڑے میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ماجد کی تیز بولنگ اور ہوا میں اڑتے لمبے بال دیکھنے کے لیے ہم سبھی تماشائی گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے۔ میں چپ چاپ نکڑ پر کھڑے لڑکوں کی ٹولی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب ناہید ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ ان سب نے خود اپنے طور پر اپنی پسند کے حساب سے محلے کی لڑکیاں اپنے اپنے ناموں سے منسوب کر رکھی تھی، اور ماجد کے نام کا قرعہ اس کی جاذب نظر شخصیت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے ناہید کے نام نکلتا تھا۔ ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا تھا، مگر بقول اس کے وہاں اس کی دال گلتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہاں ذکر جاننا جاری تھا۔ اکرم نے پوچھا، یار بتا تو صحیح، کچھ بات تو کی ہوگی اس نے تجھ سے؟ ماجد نے ایک لمبی سرد آہ بھری، کہاں یار، اس نے تو جیسے مجھ پر نظر نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے، جانے کب اپنے بھاگ کھلیں گے۔ پھر اچانک ماجد کی مجھ پر نظر پڑی، میں منہ کھولے محویت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ماجد نے ایک دم مجھ سے سوال کر ڈالا، ابے پریزاد، تو نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زوردار قہقہہ لگایا۔ میں شرمندہ ہو کر بولا، میں نے نہیں تو۔ ماجد سنجیدہ سی شکل بنا کر بولا، ہر کسی کو زندگی میں ایک بار عشق ضرور کرنا چاہیے، عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ اکرم نے شرارت سے ماجد کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجے میں بولا، صرف ایک بار؟ ذرا پھر سوچ لے ماجد۔ سب لڑکے ایک بار پھر زور سے ہنسے۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے میں بلکہ آس پاس کی جانے کتنی گلیوں میں ماجد کے چکر چلتے تھے۔
एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं भी उन सब को आज ये बताकर हैरान कर दूं कि जिस नाहिद की एक झलक पाने के लिए वो सब यहाँ घंटों से खड़े हैं, उसी नाहिद ने आज मुझसे न सिर्फ बात की है बल्कि अपने घर भी बुलाया है। मगर फिर मैं ये सोच कर खामोश हो गया कि भला कौन मेरी बात पर एतबार करेगा, उल्टा मजीद मजाक बनेगा मेरा। लिहाजा मैं चुपचाप वहाँ से आगे गुजर गया। मगर मेरी ज़िंदगी की वो पहली रात थी जो मुझसे गुजारे नहीं गुजरी। पहले तो मैं अपने कमरे के अंदर चारपाई पर करवटें बदलता रहा, फिर तंग आकर अपनी छिलंगा सी चारपाई को कमरे से बाहर खींचकर खुले आसमान तले तारों की छत के नीचे डाल दिया और फिर सारी रात तारों से पूछता रहा कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए उस सितारा जबी ने मुझे अपने घर आने का कहा है। कहते हैं दुनिया में ये जादूगर और बाजीगर हमें खुला धोखा देते हैं, हमारी नज़रबंदी करके जाने कैसे कैसे खेल तमाशे दिखा जाते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं। मगर उस रात मुझे ये एहसास हुआ कि सबसे बड़ा जादूगर और माहिर तरीन बाजीगर तो खुद हमारे सीने के अंदर धड़कता ये दिल होता है। जादूगरों और बाजीगर की नज़रबंदी का इलाज तो शायद फिर भी मुमकिन है, मगर इस कमबख्त दिल की नज़रबंदी का कोई इलाज नहीं होता। मेरे दिल ने भी उस रात मेरी अक्ल पर पर्दे डालकर मेरी नज़रबंदी कर दी थी। अपने स्याह चिचक सदा चेहरे को भला मैं किसी शहजादे की तरह सारी रात अपने सपनों में नाहिद का हाथ थामे अनजान वादियों में भटकता रहा। कभी कभी हमारे ख्वाब कितने खूबसूरत होते हैं, शायद इसीलिए उन्हें ख्वाब कहा जाता है। उस रात के बाद नींद तो जैसे मुझसे रूठ सी गई थी। जैसे तैसे करके मैंने शादी के दिन किसी तरह गुजारे और रुखसती के ठीक दूसरे दिन मैंने झिझकते हुए नाहिद के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। नाहिद के अब्बा ने दरवाज़ा खोला, जिन्हें हम सब मिर्ज़ा चचा कहते थे। उनका गुस्सा सारे मोहल्ले में मशहूर था। हाँ भाई, क्या बात है? उन्होंने कड़कदार लहजे में मुझसे पूछा। मैं पल भर के लिए बौखलाहट में सब भूल गया। वो दोबारा गरजे, अब कुछ बोलोगे भी या यूं ही मुंह में सिपियां डाले खड़े रहोगे? मैं गिड़गिड़ाया, जी वो मुझे बुलाया था खाला ने। उन्होंने हैरत से मुझे एक बार फिर सर से पैर तक गौर से देखा। अंदर आ जाओ। मैं उस वक्त को कोस रहा था जब मैंने यहाँ आने का फैसला किया था। बहरहाल अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर में नाहिद की अम्मी आ गई और उकदा ये खुला कि नाहिद की नवी जमात के पर्चे होने वाले हैं और सालाना इम्तहानात में उसे उर्दू के मजमून में रहनुमाई चाहिए थी। जाने उसकी अम्मी को किसने ये कह दिया था कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्योंकि मुझे पूरी ज़िंदगी में आज तक इतनी अहमियत कभी नहीं मिली थी। तय ये पाया कि मैं शाम को 4 से 5 बजे तक 1 घंटा नाहिद को उर्दू की तैयारी करवा जाया करूँगा। मिर्ज़ा साहब ट्यूशन की फ़ीस भी मुकर्रर करना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें टाल दिया। नाहिद के घर से निकलने के बाद बहुत देर तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि इस खूबसूरत हादसे पर मेरा क्या रद्द अमल होना चाहिए। रात तक मैं एक सदमे किसी कैफियत में रहा। सदमे का ताल्लुक हमेशा गम से ही नहीं होता, कभी कभी अचानक मिल जाने वाली बेपनाह खुशी भी हमारे अमूमी रवैयों से मुतसादम हो जाती है। शायद सारी बात ज़र्फ़ की है। खुशी हो या गम हमारे ज़र्फ़ के पैमाने से बढ़ जाए तो हम अपनी ज़ाहरी शख्सियत का रख रखाव खो बैठते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ और अगले दिन 3-4 मरतबा अम्मा और बड़े बहन भाइयों से मुख्तलिफ बातों पर डांट पड़ गई। मसलन मैं आम तौर पर शाज़ो नादर ही आईना देखा करता था, बल्कि सच ये है कि मुझे आईने से डर लगता था। मगर उस रोज़ जब लगातार तीसरी मरतबा बरामदे में लगे आईने के सामने से गुजरते हुए मैंने शीशे में झांका तो बरामदे में कुछ काम करते बड़े भाई ने मुझे घूरा। खैर तो है, ये कंघी पट्टी आज किस खुशी में की जा रही है? मैं सटपटा गया। तुम्हारे 10वीं के इम्तहानात सर पर हैं, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। आईना देखने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। मैं जल्दी से सर हिलाकर वहां से टल गया। उस रोज घड़ी के हिंसों की मुझसे जैसे कोई जंग सी जारी थी। मैं घंटा भर बाद भी घड़ी की तरफ देखता तो सुई सिर्फ चंद मिनट ही आगे खिसकी होती। शायद गुजरते वक्त का ताल्लुक किसी सुई या घड़ी से नहीं होता। वक्त हमेशा हमारी लम्हों के साथ जिद से नापा जाता है, हमारी मर्जी के खिलाफ। हमेशा हमारी ख्वाहिश के बरअक्स घड़ियों के गुजरने को वक्त का नाम दे दिया गया है। जब हम उसे तेज तर चाहते हैं
تو ये सुस्त तर हो जाता है, और जब कभी हम उसके आहिस्तापन की दुआ और इल्तिजा में गिड़गिड़ा रहे होते हैं तो उसे पर लग जाते हैं। तो फिर हम भोले इंसान वक्त को घड़ी या सुई के पैमाने पर क्यों नापते हैं? बस अपने दिल में झांक कर अपनी ख्वाहिश टटोल लिया करें, वक्त हमेशा उसकी मुखालफ सिमत ही दौड़ता मिलेगा। ठीक 4 बजे मैं नाहिद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। गली में इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। उस वक्त माजिद और उसके दोस्तों की टोली वहां मोर्चा जमाए नहीं बैठी थी, वरना मुझे 1000 सवालों का सामना करना पड़ता। दरवाज़ा नाहिद के छोटे भाई ने खोला और मुझे अंदर ले जाकर सहन में लगे अंगूरों की बेल के नीचे बिछी कुर्सी पर बिठा दिया। सामने एक छोटी सी मेज़ और दूसरी कुर्सी भी रखी हुई थी। मेरा दम फूल रहा था, धड़कन बेकाबू और सांस रुक रुक कर आ रही थी। मैंने बचपन से ही अपने लिए लोगों की नज़र में इस कदर तहकीर और तमस्खुर देखा था कि मुझे बराह रास्त अपने ऊपर देखने या सामने वाले की आंखों में बराह रास्त देखकर बात करने की आदत ही नहीं रही थी। लिहाजा जब नाहिद अपना स्याह दुपट्टा सर पर जमाते हुए आकर बैठी तो तब भी मेरी नज़रें ज़मीन में ही गड़ी हुई थी। हत्ता कि उसके गोरे पाँव स्याह सैंडल में जकड़े मेरी नज़र के दायरे में आए तो मैंने घबरा कर अपनी आंखें मज़ीद झुका ली और ख़ुद अपने जूतों को देखने लगा। नाहिद ने किताबें मेज़ पर रख दी और शायरी का बाब निकाल कर बोली, सबसे पहले तो आप मुझे ये मीर तकी मीर और दर्द की शायरी की तशरीह सिखा दें। हमेशा ये सवाल मुझसे रह जाते हैं। मैंने खंकार कर गला साफ किया, जैसे कोई गायब दिमाग मुकर्रर हाज़रीन से खचा खच भरे हाल के सामने स्टेज पर आकर एकदम अपने दिमाग से मिट जाने वाली तकरीर को याद करने की कोशिश में वक्त ज़ाया करता है। पता नहीं मैंने शेर की तशरीह क्या की और नसर का बाब कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म किया। नाहिद के कोमल हाथ सफ़े पलटते गए और मैं उसके हाथों की लकीरों में अपना डूबा हुआ मुकद्दर तलाश करता रहा। ठीक 5 बजे नाहिद की अम्मी चाय का कप लेकर आ गई और मैंने हैरत से बरामदे में लगी बड़ी घड़ी की तरफ देखा। 1 घंटा गुजर भी गया। फिर वही वक्त की हमारी ख्वाहिश से जंग। मैं चाय का कप ख़त्म करके वहाँ से निकल आया। मैंने ज़िंदगी में कभी नशा नहीं किया था, मगर कभी कभी सरूर का ताल्लुक सिर्फ किसी नशा आवर से नहीं होता। कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब फ़िज़ा में, हवा में, आस पास के माहौल में ही नशा घुल जाता है। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जो बिन पिए बिना किसी गुनाह के बोझ तले दबे इस सरूर का नशा लेते हैं। उस रोज़ मैं भी पूरा दिन बिना किसी नशे के सरूर में रहा, मगर कहते हैं कि दुनिया का हर नशा आर्जी होता है। अमूमन रात भर के खुमार के बाद सुबह उतर ही जाता है। मेरा नशा भी सुबह आईने में अपना चेहरा देखते ही भग से उड़ गया। मैं बेख्याली में कंघी करने के लिए अपने कमरे में लगे टूटे और मैले से आईने के एक टुकड़े में अपना चेहरा देख बैठा और मेरे सारे सपने पल भर में किरची किरची हो गए। काश ये आईना ईजाद ना हुआ होता तो हम जैसे के लिए दुनिया इतनी मुश्किल जगह ना होती। उस पल मेरा जी चाहा कि दुनिया के सारे खूबसूरत अंधे हो जाएं। जब बसारत सिर्फ बदसूरतों के पास होगी तो कोई किसी को बदसूरत या बदनुमा नहीं कहेगा। या फिर काश ऊपर वाले ने दुनिया में सूरत एक सी ही बनाई होती, फिर तो शायद इस बसारत या आईने की ज़रूरत ही ना रहती। अगले रोज़ नाहिद के घर के बाहर ही मुझे माजिद ने धर लिया। हाँ शहजादे, ये क्या चक्कर है? हमारी सज्जन के घर, वो भी हमसे छुप छुप के। मैंने माजिद को ट्यूशन वाली बात बताई। माजिद ने एक लंबी सी सर्द आह भरी। हाँ मियाँ, यही तो फ़ायदे होते हैं लिख पढ़ जाने के। चलो ऐश करो। मेरी किस्मत में तो शायद वैसे भी उस जालिम की नज़र नहीं है, कभी पलट कर देखती तक नहीं। फिर माजिद को जैसे कुछ याद आ गया। अरे हाँ, याद आया यार, एक ख़त तो लिख दे किसी के नाम। दरअसल मेरी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है और सुना है लड़कियों पर अच्छी लिखाई का बड़ा असर पड़ता है। कोई और वक्त होता तो मैं शायद माजिद को टाल देता, क्योंकि हर हफ्ते किसी न किसी के कदमों में फेंकने के लिए माजिद को ऐसे खत और रुकों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। मगर उस वक्त चूँकि ट्यूशन का वक्त निकला जा रहा था,
اس لیے میں نے بادل نخواستہ چند سطور ایک سادے صفحے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دی۔ وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا اور اپنے نام کی جگہ بھی اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے تیسے جان چھڑا کر ناہید کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور صحن میں بیٹھے اپنا حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاً فوقتاً لقمے دیتے رہے اور کچھ جگہ انہوں نے میری تصحیح بھی کی۔ اب انہیں کون بتاتا کہ تصحیح ہوش مندوں کے لیے ہوتی ہے، مدہوش بھلا یہ درست اور غلط کی تکرار کیا جانے۔ ناہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ کیا کہ اسے شعر و شاعری سے کافی لگاؤ ہے اور اسے بہت سارے اچھے شعر بھی زبانی یاد ہیں، مگر میرے ساتھ ایک عجیب سا مسئلہ یہ تھا کہ میں دن بھر شام کے 4 بجنے کا انتظار کرتا رہتا، پل پل کانٹوں پر کاٹ کر گزارا کرتا، مگر جیسے ہی ناہید میرے سامنے آتی اور اس کے حسن کے نور کی پہلی کرن میری آنکھوں میں پڑتی، میری نظریں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے 7-8 روز ہو چکے تھے اور ان 7-8 دنوں میں میں نے شاید 7 پل کے لیے بھی اس کے چہرے کو براہ راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کا ہاتھ، اس کے کنگن، چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، اس کی آواز کا زیر و بم، اس کے بالوں کی وہ ایک لمبی سی شریر لٹ جو بار بار چہرے سے نیچے ڈھلک کر اسے تنگ کرتی رہتی تھی، اس کی مخروطی انگلیاں اور اس کا وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز، بس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا۔ ہاں البتہ ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ ناہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں خود دن بھر اردو کے رٹے لگاتا رہتا اور اپنے اردو کے استادوں سے اس روز کی ٹیوشن کے باب خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس مشق سے میری اپنی 10ویں کی تیاری بہت اچھی ہوتی گئی۔ میرے میٹرک کے امتحانات قریب آ رہے تھے۔ اسکول کی طرف سے 10ویں جماعت کو شہر کے مقامی سینما میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا۔ ہیرو پیانو پر بیٹھا ایک محفل میں ہیرن کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا اور جانے کیوں اسی لمحے سے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک شدید کسر کی صورت میں جاگ اٹھی۔ اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے پیانو بجاتے دیکھا اور ناہید اسی فلم کی ہیروئن کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑی میرے قریب کھڑی محویت سے میری دھن سن رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے داغ دھبوں اور سیاہی سے بالکل پاک و صاف اور مبرہ تھا۔ صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تو بہت دیر تک میں نے صدمے کے مارے آنکھیں نیچے رکھیں۔ کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک سرایت کر جانے والے ہوتے ہیں کہ بہت دن تک ہمیں اداس اور بے چین رکھتے ہیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوتی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے، مگر کچھ لوگوں کے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ناہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کورس تقریباً ختم ہونے کو تھا، بلکہ مرزا صاحب نے تو اب ہفتے میں صرف 3 دن ٹیوشن اور 3 دن خود ناہید کی اپنی دہرائی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا چند دن بعد یہ 3 دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے میں ناہید نے مجھ سے کبھی کورس کی کتابوں اور اپنی ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس 1 گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ شاید حسن کی اپنی کوئی گفتگو، کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام لفظوں یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شاید خوبصورتی کا احساس ہی اپنے اندر سارے جہاں کی گفتگو سموئے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ میں ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد اسی تخلیے میں مقید رہتا تھا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں گود میں کتاب رکھے اپنے آپ سے اسی گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا، جیسے بہت سے لوگ کسی کا چیختے چلاتے
पीछा कर रहे हों। मैं घबरा कर कमरे से बाहर निकला और छत से नीचे गली में झांका तो अजीब सा शोर मचा हुआ था। जल्दी से नीचे उतरकर मालूमात की तो बात की बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। गली में चंद बुजुर्ग सरगोशियों में बातें कर रहे थे। ना मियाँ, कोई किसी की छत पर यूं ही नहीं टापता, जरूर लड़की की तरफ से कोई इशारा होगा। दूसरे बड़े मियाँ मिनमनाए, इस लड़की ने तो मिर्जा साहब की इज्जत दो कौड़ी की कर दी। किसी और ने फतवा सादर किया, हाँ भाई, ये आजकल की नई नस्ल भला बड़ों की इज्जत और गैरत क्या जाने। पता चला कि मिर्जा साहब के घर वाले खानदान की किसी तकरीब में वापसी पर लेट हो गए थे। घर में सिर्फ नाहिद और उसका छोटा भाई था। किसी पड़ोसी ने उनके घर पर किसी को कूदते देखा तो शोर मचा दिया। साया शनाख्त हुए बिना फरार होने में कामयाब हो चुका था, मगर अपने पीछे अफवाहों और बदनामियों का एक सैलाब छोड़ गया, क्योंकि उसी लम्हे नाहिद को भी छत से सहन में उतरती सीढ़ियों से नीचे आता देखा गया था। मुझे उन सब पर बहुत गुस्सा आया कि वो नाहिद जैसी शरीफ और बाकिरदार लड़की पर ऐसे इल्जामात लगा रहे थे। अगले दिन भी मोहल्ले में यही चर्चा रहा। दिन के तकरीबन 2 बजे के करीब किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले अब्बा जी और फिर उनके पीछे 2 बड़े भाई भी घर से बाहर निकले। बाहर से मिर्जा साहब के शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। मैं भी सुन गिन लेने के लिए दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बाहर मोहल्लेदारों की भीड़ में खड़े मिर्जा साहब गुस्से और नफरत से चिल्लाए, ये रहा, यहाँ घर में छुपा बैठा है। जैसी इसकी शक्ल मकरूह है वैसे ही घिनौने करतूत हैं इस कलवे के। मैंने हैरत से घबरा कर उन सब की तरफ देखा। जी, मगर मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? खूब, अभी बताता हूँ। उन्होंने जेब से एक कागज निकाल कर सबके सामने लहराया। अब ये ना कहना कि ये खत तुमने नहीं लिखा। तुम्हारी तहरीर खूब पहचानता हूँ मैं लफंगे। सबसे पहले मैंने पहली नज़र में ही माजिद के लिए लिखा अपना खत पहचान लिया। मेरी ज़बान से हैरत में बेसाख्ता निकला, हाँ, मगर मेरी बात अधूरी ही रह गई और मिर्ज़ा साहब का हाथ तेज़ी से घूमा और मेरे गाल पर एक जन्नाटेदार चांटा पड़ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।